आए जी मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा दे नाल हसदे रहो वसदे रहो भाजी खांदे रहो तो जींदे रहो जिन्ना को टाइम है तो खुश रहो तो खुशियां वंडो। अच्छा ब्रेक तो पहले असी द ग्रेट मोइन अख्तर साहब दे कुछ क्लिप्स देखे ने। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि असी उन्होंने फन से अगर गल करिए तो साढ़े कोल अल्फाज भी नहीं और ना असी इस काबल हैं कि उन्होंने फन के उत्ते असी गल कर सकां। एक जुमला तक नहीं साढ़े कोल उन्होंने वास्ते उन्होंने फन के वास्ते। और जितने गैटअप उन्होंने किए कुछ असी हुण भी देखे ने कि मेरा ख्याल है कि इतने गैटअप शायद ही किसी ने पूरी दुनिया किसी ने किए होंगे। और आप देखते हैं उनकी टोन भी चेंज, उनका एक्सप्रेशन भी चेंज, उनकी बिल्कुल आवाज़ सब कुछ चेंज और बाकायदा एक पूरा कैरेक्टर वो करते थे और बहुत खूबसूरती से। और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा किसी ने इतने ज़्यादा गेटअप्स में मेरा पूरी दुनिया मेरा ख्याल शायद ही कोई होवे कई हज़ार गेटअप ओए होए। चलें जी अल्लाह ताला उन्हां दी आखरत भी बहुत सोहनी करे। पाक परवरदिगार उन्होंने अपने जवारे रहमत जगह देवे असी दुआई कर सकने हैं। आप अच्छा भी लोग दुआ कीजिए ज़रूर जी। अच्छा आने असी रूटीन दे शो की तरफ जी ज़ाहिर है कि शो तो फिर करना ही है दुनियादारी भी नाल नाल है ये भी चलना पएगा। अच्छा सब तो पहले साढ़े नाल हकीम साहब होंगे जी और हकीम साहब तो बाद साढ़े ज़बरदस्त एक सिंगर ने जी और मेरी बड़ी ख्वाहिश सी कि वो साढ़े शो ते आन लेकिन वो लेट होए ने ज़रा आन तो उन्होंने पूछांगे कि की वजह हुई है। असी बड़ी दफ़ा कोशिश की है वो शो ही इन्ने उन्होंने होंगे सन माशाअल्लाह कि सजे खबे निकल जाते सन टाइम नहीं सिंक हो रहा सी किधरे तो सिंक्रोनाइज हो तो असी आ जाएंगे। मलकू डिंग 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 एक भंगड़ा डिजाइन चाहता है ना पूरा रैप भंगड़ा तो मिक्स तो सारा कुछ ज़बरदस्त मैनू तो बहुत पसंद है जी। अज तुहाडे नाल आउणगे जनाब मलकू साहब उन्होंने नाल गपशप करांगे। उस तो पहले रूटीन की तरह मिलने हैं जनाब हकीम साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर की हाल है जी खैरियत जी। हकीम साहब आज आप किस फल या सब्ज़ी के बारे में कुछ फ़ायदा बताएंगे? मेरा ख्याल है कि मैं एक आज इन्होंने कहने हकीम साहब टमाटर के बारे बहुत सारी गुफ्तगू पाई जाती है हमेशा। कोई कहता जी ये नहीं खाना चाहिए ये नाल पत्थरी होती है, कोई कहता जी बीज कट के खा लो, कोई कहता जी छिलका ला के खा लो। ये मतलब कि बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है टमाटर। ये तो ज़रा जरा दसो क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन निकले कि ये वाकई पत्थरी होती है या पत्थरी जिन्होंने होवे उन्होंने कोई दर्द शर्द का खतरा होता है। ये जी सब तो पहले असी गल करांगे कि टमाटर के एक फल है। अच्छा ये सब्जी नहीं लेकिन साढ़े बड़े सगीर दे विच इहनूं असीं बतौर सब्जी इस्तेमाल करने। ठीक है वैसे ये फल है ये फल है ठीक है जी। इहदा मिजाज जिहड़ा है मुतदिल है और खुश्क की तरफ मायल है। अच्छा इहदा सितारा जिहड़ा है अतारत है। अतारत अतारत विरगो ठीक है। तो ये ऐसा फल है जिहड़ा साडे बहुत सारे डिशां नूं मज़ीद लज्जत और मज़ेदार भी बनाता है। बिल्कुल क्योंकि कोई हांडी टमाटर तो बगैर टोमैटो कैचअप हाँ दो तुसी पिज़्ज़ा खांदे हो तुसी बर्गर खांदे हो तुसी कोई भी जिहड़ी फास्ट फूड है दोबाला कर देती है मतलब ओदी एक बुनियादी जरूरत है। भावें हांडी पके या भावें कोई और चीज़ तुसी खाओ एक कैचअप नाल जरूर होंदा है। कैचअप नाल जरूर होंदा है ठीक है। अच्छा इहदे बारे दे विच नो डाउट कि बहुत सारिया गल्लां ने। कोई लोग कहते हैं जी ये पत्थरी हो जाती है लेकिन यदी असल हकीकत ये वे कि ये छिलके और ये बीज के अंदर एक मादा पाया जाता है ऑक्सलेट जिहड़ा कि ऐसे लोग जिन्हां दे गुरदियां दे अंदर यूरिया बनन दा यूरिक एसिड बनन दा ज़्यादा ट्रेंड है ठीक है जी। ऐसे लोग जिन्हां दे जोड़ां 'च दर्दां हुंदियां ने जिन्होंने गाउट वगैरह का मसला होंदा है अर्थराइटिस का मसला होंदा है या जिन्होंने लोगों के पित्ते पत्थरी होंदी है उन्होंने माहिर मालक जिहड़े कहंदे ने कि चूँकि ऑक्सलेट जिहड़ी है ये जिस्म के अंदर पत्थरियां बनन दा एक जरिया है लिहाजा उहदे कोलों अवॉइड करो। छिलका और ये बीज ਉਹਦੇ ਗੁਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ठीक है अगर फास्फोरस ना होए तो कैल्शियम भी हड्डियां लिए कुछ नहीं करता ठीक है जी। ये अंदर कैल्शियम की काफ़ी मकदार पाई जाती है ये अंदर आयरन पाया जाता है ये अंदर निशास्ता पाया जाता है और ये अंदर विटामिन ए बी सी तीनों जिहड़े कि तुहाडी जिल्द वास्ते तुहाडी बिनाई वास्ते तुहाडे पट्ठियां वास्ते बड़े ज़रूरी ने। ठीक है। छिलका उतार देना चाहिए और बीज कट देने चाहिए। नहीं
ऐसे लोग जिन्हों के जिस्म के अंदर पत्थरी बनने का ट्रेंड है है। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनके जिस्म में पत्थरी देखो बनने जी का ये ट्रेंड तो है? मेरा ख्याल है पहली कि दफ़ा। तुसी देखो इन्फॉर्मेशन का दौर है, मीडिया का दौर है, तो हर मालज वो खा हकीम है खा डॉक्टर है, जी जी ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ- ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪਕੜ ਉਹਦਾ ਲਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਏ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਡਰ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਫਿਰ। ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਚਅਪ ਸੌਸ, ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਚਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕਾ ਔਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁxtਲਫ ਹੈ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਛਿਲਕੇ ਔਰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਿਲਕਾ ਉਹਦਾ ਵਾਇਦ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੜਦੀ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जो टमाटरों को फ्रीज़ कर लेते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, खाने के काबिल रहते हैं कि नहीं? ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜੀ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ जी जी ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਰਦਬੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੋ, ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਡੀਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਬੈਂਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਮਿਆਈ ਮਾਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਗਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਣ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲਾ ਬੈਂਗਣ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਬੈਂਗਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਅਗਰ ਉਸੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪਕਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪਾਣ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਲਸਣ, ਪੁਦੀਨਾ, जी जी ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤਬਖੀਰ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ, ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ, ਕੈ ਵਗੈਰਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਣੇ 'ਚ ਚਟਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਚਟਨੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਐਨੀਮੀਆ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬੀਤਸ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਗਰੋਇੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਦਰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ अच्छा ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸਾਹ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਛਿਲਕਾ ਔਰ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਪ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੂਸ ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਗੋਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ, ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਫਲ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ज़रूर पियोगे और टमाटर का छिलका ला के बीज काट के ज़रूर खाओ, फ़ायदेमंद है, ऐसे तो इनकार बिल्कुल नहीं है। और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मलकू चक दे फटे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।